2 मिनट रुक के आप पार्टी प्रधान जी नाल मीटिंग बाद च करांगे। अज मैं जी आया आखदी हाँ साडे पंजाब प्रधान श्री भगवंत सिंह मान जी नूं लुधियाना पहुंचण ते नाल ही मैं पंजाब प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी जिन्हां ने जरनैल बन के पंजाब की कमांड संभाली हुई है उन्होंने जी आया आखदी हाँ। हुण मैं प्रधान जी नूं कहांगी ते नाल ही मैं धन्नवाद करदी हां सारे इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दा। हुण मैं प्रधान जी नूं कहांगी कि तुसीं अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज की इस प्रैस मिलनी दे विच लुधियाना तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, नैशनल मीडिया तो जिन्ने भी मंच तुहाडे कोले ने पूरी दुनिया तक साडियां प्रैस मिलनियां नूं साडे पार्टी दे नीतियां नूं पंजाब प्रति आम आदमी पार्टी की सोच नूं दुनिया तक पहुँचाउण दी सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद भी करदा, स्वागत भी करदा। छोटे ही सदे दे तुसीं पहुंचे हो। कोई बहुत ही लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, थोड़ा चिर मैं थोनों सेंट्रल आइडिया ब्रीफ करके उस बाद जरनैल जी थोड़ा जिहा तुहानूं अपडेट करनगे ते जे तुहाडा सवाल होणगे बाद च तुहानूं सवालां दा पूरा मौका मिलूगा। वैसे तो मैनूं लगदा नहीं कि साडे बोलण तो बाद कोई ऐसा सवाल रहूगा, पर फिर भी जे कोई सवाल तुहाडे मन च होया जरूर असीं उत्तर देवांगे। अज पूरा पंजाब जिहड़ा है वो सड़कों ते है। किसान, नौजवान, मावां भैणां, बच्चे जिहड़े काले कानून केंद्र सरकार लेके आई है और जिस तानाशाही तरीके नाल लोक सभा ते राज सभा च पास करा के वो थप्पे गए ने लोकां दे उत्ते, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी। उस संबंधी अज असीं तुहाडे नाल कुछ गंभीर मसले जिहड़े ने वो डिस्कस करने हैं। पहली गल तां जिहड़ियां रवायती पार्टियां हुण तक पंजाब ते राज करदियां रहियां ने, ये कोई 5-7 दिनों या 5-7 महीनों कानून नहीं बनया। ये बड़ी लंबी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। जिहड़े बिल पास होए ने 2 खेती ऑर्डीनेंस ने, एक जरूरी वस्तां दा भंडारीकरण जिहड़ा ओहदी सोध दा बिल है। सो तीनों अटैच ही ने। जे मैं थोड़े जे पिछे जावां तां जे आपां इत्थों फिरोजपुर नूं जाइए लुधियाने तो मोगे तो अगे डगरू पिंड आउंदा, उत्थे दा फाटक आउंदा है। फाटक लंघण सार खब्बे पासे अंडानी एग्रोज का एक साइलो है नीले रंग का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी ट्रेन ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ है। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੀ परमिशन ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ रेलवे ट्रैक वास्ते अकाली भाजपा सरकार वेले दी हुई है। और तुहानूं जान के हैरानी होगी कि ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ रजिस्ट्री हुई ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ 1 भी रुपया स्टांप वैल्यू नहीं जी, कोई स्टांप नहीं लग्या, सारा माफ कर दी गई वो जी स्टांप ड्यूटी है। उदों तो प्लैनिंग चली आ रही। उस तो बाद पिछले जो हुण खेती मंत्री ने दस्सिया, उत्थे खेती राज मंत्री ने लोक सभा दे विच कि एक हाई लैवल की मुख्य मंत्रियों की कमेटी बनाई गई सी इस बिल ते डिस्कशन वास्ते, राय लैण वास्ते स्टेटां दी। पहला तो इन्होंने सारे मुख्यमंत्री अपने पाए सीगे बीजेपी दे,
बाद च किसी ने सियाणे ने सलाह दी होनी कि पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, सब तो वध सेंट्रल पूल दे विच अनाज पंजाब दे रहा है, तुसीं पंजाब नूं क्यों छड्ड दिओ, नहीं तो बिल्कुल ही एक पासड़ हो जाऊगा, एक फॉर्मेलिटी वास्ते पंजाब नूं लै लो विच। तो पंजाब के मुख्यमंत्री नूं इहदे विच कमेटी च पा लिया गया। आखिरी 2 मीटिंगां होईयां बस, उस तो पहले 3-4 मीटिंगां वो आप कर चुके सी और लगभग डिसीजन बना चुके सी। पर दुख की गल यह है कि पंजाब वालों पहला तो मनप्रीत बादल हाजिर होए, दूजी मीटिंग दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह हाजिर होए। उन्होंने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि इस तो पहला वाली मीटिंगां दे विच की डिसीजन ले गए, जे तो सिर्फ सानू फॉर्मेलिटी लिए लेके आए हो तो विरोध कर दो कि नहीं जी, सानू पहला ये दसो कि पहला डिसीजन की हो गया, असीं उस हिसाब नाल पंजाब दा पक्ष जिहड़ा पेश करांगे, जो कि नहीं होया। उत्थे ऑर्डीनेंसां दे हां दे विच जिहड़ी है वो सहमति प्रगट कर दी गई, जिसदा कि ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी सच नहीं बोलिया गया। कैप्टन साहब वालों 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी, इस सिलसिले नहीं दस्सिया गया, उहदे सानू इन्फॉर्म नहीं किया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दस्सिया गया पंजाब के लोगों को। फिर सितंबर 2019 साल पहला सैकटरी एग्रीकल्चर जिहड़े स्टेटां दे ने उन्हां दी मीटिंग हुई, नीति आयोग ने ली सी मीटिंग। हो कान सिंह पन्नू साडे सैकटरी एग्रीकल्चर सी उस वेले, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। सितंबर 2019 अक्तूबर नवंबर दसंबर जनवरी फरवरी मार्च 24 ਨੂੰ लॉकडाउन लगे, कहते जी सरकार लॉकडाउन च बिजी होगी। 7 महीने तो ये बारे कैप्टन 7.5 महीने कैप्टन साहब भी नहीं बोले, ना दसिया कि रिपोर्ट क्यों दबी गई है जी, क्यों नहीं ये बारे ऑल पार्टी मीटिंग पहले ही बुला के कि इस तरह का एक बिल आ रहा है तो आप डिस्कस करिए तो केंद्र से दबाव पाइए, उन्होंने भी नहीं दसिया जी। फिर 5 जून को ऑर्डीनेंस जारी होया, उस वेले कैबिनेट की मीटिंग में हरसिमरत कौर मौजूद सी, जिन्होंने ये हुण कहंदे ने कि असीं उत्थे विरोध कीता सी, उहदे मिनट्स दिखा देण कि विरोध कदों कीता सी। बीजेपी हुण कह रही है कि जे उदों विरोध कीता सी तां फिर पार्लीमेंट तक बिल आउण दी उड़ीक क्यों कीती अकाली दल ने। 3.5 महीने तो यही समझाते रहे लोगों को, बहुत वधिया बिल है, बहुत वधिया बिल है। कदे नरिंदर सिंह तोमर नूं बुलाउंदे रहे अकाली दल वाले इत्थे कि जी MSP कितने नहीं जाऊगी, जिवें कहोगे उवें कर लांगे। कदे नरिंदर सिंह तोमर की चिट्ठी लिखाउंदे रहे कि जी आ देखो जिवें कहोगे उवें कर लांगे, बड़ा वधिया बिल है। बड़े बादल साहब तो भी पीडीओ पवाती, सारा टब्बर लग्या रहा बिल समझाउण लई, ते असल च बिल समझाउण लई नहीं, आपदी कुर्सी बचाउण लई। 3.5 महीनों दे विच तुसीं भी बहुत सारिया खबरां चलाइयां, अखबारां च एडिटोरीअल छपे खेती माहरां दे, एग्रीकल्चर स्पैशलिस्टां दे कि आ बिल दी आ जिहड़ी क्लॉज है ये बहुत खतरनाक है, आम जिहड़ी बिल दी क्लॉज है ये बहुत खतरनाक है, इहदे नाल ये हो जाऊगा। पंजाबी हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारां छपे। चलो बादल परिवार नूं पंजाबी नहीं आउंदी पढ़नी, पर घट्टो घट्ट अंग्रेजी तो पढ़ लेंदे, अंग्रेजी दे अखबारां च भी छपे है। ते स्पैशलिस्टां नूं जां कालम नवीसां नूं जां जिहड़े पत्रकार ने या चीफ एडिटर ने अखबारां दे, उन्हां नूं तां सारा कुछ पता सी, ते इन्हां ने जाके पार्लीमेंट च कहा सानूं तां पता ही नहीं लग्या बिल की है, सानूं तां पढ़ाया ही नहीं गया। भी तुसीं MP हो, तुसीं फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री तुहाडे घरे है जिहदे नाल रिलेटेड बिल ने, ते तुहानूं नहीं पता, पत्रकारां नूं पता है। ये सब ड्रामे कर रहे हो। इन्हां नूं ये सीगा कि मना लांगे, लोकां नूं कुछ नहीं हुंदा, पर इन्हां नूं ये नहीं पता सी कि लोकां दी जो लोग इकट्ठे हो जाना आप मुहारे, उन्होंने शक्ति की होंगी है। उस शक्ति के पलास नाल ही, लोक शक्ति के पलास नाल ही जिहड़ा 9 मार्च का रिश्ता कहे सी अकाली दल ते बीजेपी का, वो 9 पट्टिया गया। उस शक्ति के प्रैशर नाल ही जिहड़े कहंदे सीगे जी घ्यो खिचड़ी है, जिहड़े कहंदे सीगे जी जिउंदे जी ये टुट नहीं सकता,
ਜਿਹੜਾ एनडीए का गठजोड़ है वो भी टुट गया जी। ये अचानक इन्हू मैं यू टर्न नहीं कहूँगा, यू का वो मतलब होता है कि ऐ मुड़िया है, ये तो ओ टर्न है, ऐं घूमी जाते उत्थे ही। हजे भी बीजेपी नूं शायद कहा होवे कि कोई गल नहीं, असीं थोड़ा जिहा इन्हां दा संघर्ष जिहड़ा किसानां दा ठंडा पा दईए, उस तो बाद फिर जदों गल आई गई होगी फिर सानूं तुसीं लै लिओ। ये भी गल्लां चल रही हैं। सो कांग्रेस ते अकाली दल अंदर साइन करके आउंदे आ, बाहर विरोध करते हैं। पहली बार नहीं होया, SYL ते भी इदां कीता है। एक ने सर्वे की परमिशन दी, दूजे ने चांदी की कही ना टक ला के नहर पट्टन की परमिशन दी, ते हुण दोनों बाहर आके पानी दे राखे कहंदे ने बिल्कुल सेम इदां होया खेती दे। चलो इन्हां बार तो लोकां नूं पता लग गया ड्रामा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, लोगों को पता लग गया इन्हां नूं वड़न नहीं दिंदे, उत्थे ये कोशिश कर रहे हैं। ते अकाली दल उसे दिन ही जिस दिन किसानों का कोई रखा होंगे, कोई सदा दिता होंगे, उस दिन अपना फंक्शन रख लेंगे ताकि वो डीरेल हो सके, जिन्हों के लोग समझ चुके हैं। हुण इहदा इन्हां दोनों ने रल के किसान की जिहड़ी खेती है वो पूंजीपतियों के हाथ देण दे साइन करके ते हाथी के दंद खाण दे होर दिखाउण दे हुण होर दिखा रहे हैं। बाहर विरोधी बन के इस बिल दे ते कोशिश कर रहे हैं कि असीं किसानां दा जिहड़ा जिहड़ी इन्हां दी वोट बैंक है जां इन्हां दी जमीन खुस रही है वो बचा ली। आम आदमी पार्टी असीं लोक सभा च विरोध किया, राज्य सभा च विरोध होया, मैं पार्लीमेंट च जिन्ना मैनूं समा मिलिया मैं उहदे विच भी यही बोलिया कि जय जवान ते जय किसान की बजाय हुण मर जवान ते मर किसान के नारे वल तुसीं लैके चले हो। कि जिमें जानवरों के चैनलों पर आप देखते हैं कि शेर शिकार करता ते मेहनत करता शेर शिकार आपका, क्योंकि उसका खाना वही है, तो लकड़ बग्गे आके शेर नूं भजा दिंदे ने, शेर देखता रहता कि मैं मारिया सी। बिल्कुल सेम उस लाचार शेर वर्गी हालत पंजाब के किसान की करनगे कि बड़े बड़े पूंजीपति आउणगे ते उहदी जमीन चों उहदे नाल एग्रीमेंट करके अपनी मर्जी के क्लॉज ने लै जाणगे फसलां। तां असीं एक जिहड़े पंचायती एक्ट के माहर ने उन्होंने गल की, एक ग्राम सभा एक ऐसा जरिया है जिहड़ी लोकां दी ताकत है। असल बहुत घट इहदे बारे जानकारी लोकां नूं दित्ती गई है जानबूझ के, ताकि लोकां नूं पता ना लग जाए उन्हां दे हक्कां दा। ग्राम सभा बुला के जे सर्वसम्मति नाल उस पिंड दे विच इन्हां ऑर्डीनेंसां दे विरुद्ध मता पै जे, मैं नहीं कहता कि ग्राम सभा नाल कोई ग्राम सभा जिहड़ी है वो पार्लीमेंट दे जां विधान सभा दे बनाए हुए एक्ट नूं रोक सकदी है, पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो इन्हां बिलों ते रोक ला सकती है, कानूनां ते रोक ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट जाण वास्ते वो ग्राम सभा का जिहड़ा सर्वसम्मति नाल पिया होया मता है वो बहुत वड्डा एक कानूनी दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनूगा। असीं कई दिनों तो पहले भी कर रहे हैं, अज भी तुहाडे कोल स्पैशली आए हैं। ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ, ये मुहिम चला रहे हैं। आज मीटिंग भी ऐसे करके हुई चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर नाल जी। एक मिनट सवाल तुसीं कर लो भाई, मैं हुण दस दूं। ग्राम सभा बारे मैं सरल तरीके नाल तुहाडे जरिए दसना चाहुंदा, बहुत सारा लोकां दे सानूं सवाल भी आउंदे ने। हरेक पिंड दा 18 साल तो उपर दा जिहदी वोट बनी हुई है वासी, वो अपने पिंड की ग्राम सभा का बाई डिफॉल्ट अपने आप ही मैंबर है। सरपंच विशेष हालातों च नोटिस दे के, चाहे एक हफ्ते का नोटिस दे दे, 5 दिन का दे दे, वो ग्राम सभा बुला सकता है। 5-4 दिन बुनियादी करनी पैंदी है, चाहे गुरु घर के स्पीकर राही, चाहे ढोल बजा के, जो भी तरीके ने। पंचायत सैकटरी BDO की हाजरी में ग्राम सभा होंगी है, उत्थे कार्रवाई रजिस्टर के मता पाया जाता है कि ये हक च किन्ने ने, ये विरोध च किन्ने ने, ते बहुत सहमति नाल जिस तरीके का माहौल है, मैनूं नहीं लगता कोई विरोध च जिहड़ा वोट पाउण तो कोई गुंजूगा, इन्हां बिलों का विरोध ही करूगा। ते ग्राम सभा दे नाल एक तां लोकां नूं दी शक्ति का पता लगूगा कि ग्राम सभा जिहड़ी है पंचायतां दे फैसले भी बदल सकती है। ग्राम सभा जिहड़ी है वो अपने पिंड नाल संबंधित फैसले कर सकती है। एक तो यह गल। नंबर 2 ते जिहड़ा किसान विरोधी बिल कहा जाता, सिर्फ कला किसान विरोधी नहीं है, लोक विरोधी है। ग्राम सभा दे विच दुकानदार भी आऊगा,
ग्राम सभा च रेहड़ी वाला भी आऊगा, ग्राम सभा दे विच स्पेयर पार्ट की दुकान वाला भी आऊगा, ग्राम सभा दे विच दातियां कईयां बनाउण वाले भी आउणगे, ग्राम सभा च दातियां दे जां थ्रैशरां दे दातां दे दंदे कड्ढण वाले भी आउणगे, क्योंकि सारे खेती नाल जुड़े हुए ने। तो एक लोक लहर बनती है। सो अज पंजाब दे संगरूर जिले के एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड सतौज दे पिंड का एक किसान का बेटा होने के नाते मैं एक गल तुहाडे जरिए कहन लग्या कि जिन्हें भी पंजाब की धरती दे विच उगे हुए अनाज दे दी रोटी की एक बुरकी भी खाधी है, पंजाब की धरती चो निकले हुए पानी की एक घुट भी पीती है। तुसी आपो अपने पिंडां जाके सरपंचां नाल गल करो, राजनीति तो उपर उठ के गल करो, ग्राम सभा अपने अपने पिंड की बुलाओ, मते पास करो, ते बहुत वड्डा कानूनी दस्तावेज कोर्टां दे विच जदों जाणगे, जथेबंदियां जाण चाहे किसान जथेबंदी कोई भी जावे तो बहुत वड्डा कानूनी दस्तावेज बनूगा। जे सरपंच नहीं मनदा कोई, रब ना करे तां दा होवे कोई, जे नहीं मनदा किसी पोलीटिकल प्रेशर थले जां कोई होर उहदा कोई कारण होवे, मैं नहीं बुलाਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਲੋਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੇ ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ नहीं कर सकते, पर इस कानून के विरुद्ध जिथे भी हाई कोर्टां या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके कोई कानूनी दस्तावेज की मंग हुई तो यह बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज है। ग्राम सभा और पंचायत के एक मैं होर गल स्पष्ट करनी चाहना, पंचायत के कई बार मेरे को मते आए ने बहुत सारे, पंचायत के लैटर पैड से वो तो वीडियो भी रद्द कर सकता, वो कानूनी मानता। पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर के जो मता पिया तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਲੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। सो ग्राम सभा बहुत बड़ी ताकत है लोगों की, ये जड़ है डेमोक्रेसी की। ग्राम सभा बुलाओ, पिंड बचाओ, ये मुहिम असी शुरू कर रहे हैं। तुहानू एक हेल्पलाइन नंबर भी देवांगे जिथे कोई जानकारी लैनी असीं दे सकते हैं। ते फिर नाल वार्डां दे विच जिवें लुधियाना शहर है उहदे विच भी असीं दस्तखत मुहिम चलावांगे कि लिख के जाओ, लोग साइन कर देण जिहड़े इहदे विरुद्ध ने, क्योंकि उन्हां दे भी धंधे किते ना किते खेती नाल ही जुड़े हुए ने। एग्रेरियन स्टेट है, चाहे वो आड़ती ने, चाहे ट्रांसपोर्टर ने, पल्लेदार ने, खेत मजदूर ने, हर एक बंदे का काम जिहड़ा प्रभावित होगा। मंडीकरण का ढांचा ही खत्म हो जाऊगा। जिस तरह जियो वाले ने, मैं 24 जून नूं ऑल पार्टी मीटिंग दे विच कहा सी कि कैप्टन साहब जिस तरह जियो वाले ने सिम दिते सी पहला फ्री, बाद जो कस्टमर बन गए तो वो अपनी मनमर्जी दे रेट लाउण लग गए सी, बिल्कुल इस तरह होगा। हो सकता पहला ज्यादा पैसे दे देन, MSP तो ज्यादा रेट दे देन। यही गल्लां दोने सुखबीर बादल ने अपनी पार्लीमेंट की स्पीच बोलियां सी, पर बोलियां 3 महीने लेट सी, क्योंकि जो मैं उस वे भी सुखबीर बादल सुन रहा सी जिस वे ऑल पार्टी मीटिंग 24 जून को हुई सी। सो इन्हां दोनों पार्टियां के चेहरे नंगे हो गए। आम आदमी पार्टी लोगों चों निकली हुई पार्टी है, पहले दिन तो असीं विरोध कर रहे हैं। जिस दिन तो ये ऑर्डीनेंस की गल चली है, चाहे विधान सभा च मता लैके आउण दी गल होवे, ਉਹ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਆਲਮਗੀਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 32 ਦੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਚ ਸ਼ੁਰੂ 2019 ਚ ਖਤਮ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਮੇੜ ਤਾਂ ਇਹ 19 ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 8 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੂਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਲ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਬਲਾਕ 1 ਦੁਗਰੀ, ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਦੁਗਰੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰੋਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ? ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਲੈ ਆਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NRC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਓ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। MSP ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ APMC ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਬੋਲ ਰਵੀ ਬੋਲ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 30-35 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਲਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੰਟ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁਕਿਆ, ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ GST ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਟੱਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। NRC ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਬ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2022 ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿਤੇ ਬਣੋਗੇ? ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਰਤ ਲਓ। ਓਏ ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਆ ਝੰਡਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਵੀਰੇ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਚੂਗਾ, ਆੜਤੀਆ ਬਚੂਗਾ, ਮੁਨੀਮ ਬਚਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਤੋੜਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਮੋਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਲੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਦਿਨ ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ 18 ਦਿਨ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 21 ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰੋਨਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ A+ ਟੀਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2022 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ।